ہوشیار ہوں اور احتیاط کریں۔ اس پروگرام میں ایسے واقعات کا تبصرہ کیا گیا ہے جو بچوں کے لیے بالکل ہی نامناسب ہے۔ جب عمر کا تقاضا اور معصومیت آپس میں ٹکرا جائیں، ایک بظاہر آئیڈیل زندگی ڈراؤنا خواب بن جاتی ہے۔ جوان عورت اور اس کے 2 بچے خوف اور تشدد کی دنیا میں پھنسے ہوئے تھے کہ عورت نے اپنے بچوں کی خاطر لڑنے کی ہمت کی، آزادی کے لیے جدوجہد کی، لیکن آزادی کس قیمت پر ملی؟ آئیے دیکھتے ہیں ایڈورڈز فیملی کی کہانی۔ سڈنی، آسٹریلیا۔ کہانی شروع ہوتی ہے جب 50 سالہ جان ایڈورڈز کی ملاقات 19 سالہ اولگا سے ہوتی ہے ایک انٹرنیشنل ڈیٹنگ ویب سائٹ پر۔ جان آسٹریلیا کا رہنے والا تھا، اولگا رشین تھی۔ چند مہینوں تک آن لائن چیٹنگ کرنے کے بعد اکتوبر 2000 میں جان نے رشیا تک کا سفر کیا اولگا سے ملنے کے لیے۔ ان کے درمیان عمر کا فرق کافی زیادہ تھا، پھر بھی وہ دونوں بہت جلد محبت میں گرفتار ہو گئے اور سن 2001 میں انہوں نے شادی کر لی۔ ستمبر 2002 ان کا بیٹا جیک پیدا ہوا اور اگست 2004 میں بیٹی جینیفر۔ بچی کی پیدائش کے کچھ مہینے بعد اولگا نے لاء اسکول میں داخلہ لیا اور سن 2008 میں اس نے اپنی ڈگری مکمل کر لی۔ جان اور اولگا اچھے خاصے پیسے کما رہے تھے۔ جان بینک میں سینئر فائنینشل پلانر کی نوکری کر رہا تھا۔ اولگا ایک لاء فرم میں سولیسیٹر کی حیثیت سے کام کرتی تھی۔ ان کی فیملی ایک بڑے گھر میں عیش و آرام کی زندگی گزار رہی تھی۔ ان کے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھتے تھے، مختلف ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتے تھے۔ جیک مزاحیہ اور شرارتی تھا، اسے اسپورٹس کا شوق تھا۔ وہ AFL آسٹریلین فٹ بال لیگ کا بڑا فین تھا۔ عام ٹین ایجرز کی طرح جیک کو کمپیوٹر گیمز میں دلچسپی تھی۔ اس کی چھوٹی بہن اس سے پولر اپوزٹ تھی۔ جینیفر خاموش طبیعت کی مالک تھی، اسے کتابیں پڑھنے کا شوق تھا۔ وہ اسکول کی پڑھائی میں تیز تھی اور جانوروں کی تو وہ دیوانی تھی۔ والدین نے اسے ایک کتا خرید کر دیا تھا جس کا نام اس نے میکس رکھا تھا، اور پھر جینیفر کی بڑی زوردار فرمائش پر اسے ایک خرگوش بھی دلا کر دیا تھا انہوں نے۔ ایڈورڈز فیملی کے پاس وہ سب کچھ تھا جو ہر کسی کو چاہیے ہوتا ہے، سوائے ایک چیز کے، سکون۔ ان کی زندگی میں سب سے بڑی پریشانی کی وجہ جان ایڈورڈز ہی تھا۔ وہ شروع سے اولگا کے ساتھ بہت کنٹرولنگ تھا، اسے اپنے اشاروں پر نچاتا تھا، کون سے کپڑے پہننے ہیں، کس سے ملنا ہے، کہاں جانا ہے۔ جان اپنی بیوی کو چھوٹے اور ٹائٹ کپڑے پہننے پر مجبور کرتا تھا، اسے بال کاٹنے نہیں دیتا تھا، اور جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے جا رہے تھے وہ انہیں بھی اپنے غصے کا نشانہ بنانے لگا، خاص طور پر جیک، جس پر وہ سخت کڑی نظر رکھتا تھا۔ جب جیک تقریباً 10 سال کا ہوا تو جان اسے مارنے پیٹنے لگا۔ ایک دفعہ اس نے ایک موٹی کتاب جیک کے منہ پر دے ماری۔ جیک کے چہرے پر اور آنکھ کے نیچے ایک لمبا کٹ آیا اور بہت زیادہ خون بہا۔ گھر میں سب سہم کر رہتے تھے، پتہ نہیں کس چھوٹی غلطی پر جان ان پر ٹوٹ پڑے۔ ایک دن جیک جب 11 سال کا ہوا تو جان نے اس سے اس قدر مارا کہ جیک نے پولیس کو بلانا چاہا، لیکن اولگا نے اس سے روک لیا۔ اس دن کے بعد جیک اپنے کمرے میں بیس بال بیٹ رکھ کر سونے لگا۔ کیونکہ چھوٹی جینیفر بھی خوف زدہ تھی، وہ اپنے تکیے کے نیچے بٹر نائف رکھ کر سونے لگی۔ سن 2015 ساری فیملی پیرس گھومنے گئی۔ جان کو بیٹے کی کسی بات پر غصہ آیا اور اس نے بیٹے کو ہوٹل روم سے باہر نکال کر سڑک میں کھڑا کر کے خوب جھنجھوڑا، حتیٰ کہ وہاں موجود راہگیروں نے اسے روکا اور پولیس بلانے کی دھمکی دی۔ جان کی دہشت گردی رکنے والی نہیں تھی اور اولگا کو ڈر تھا کہ کہیں ایک دن جان طیش میں آ کر ان سب کو جان سے ہی نہ مار دے۔ دسمبر 2015 اولگا نے جان سے ڈیورس کی بات کی۔ جان اب 65 سال کا ہو گیا تھا اور ریٹائرڈ ہو چکا تھا۔ جان نے گڑ گڑا کر روتے ہوئے کہا، مجھے معاف کر دو، مجھے چھوڑ کر مت جانا، میں تمہیں بدل کر دکھاؤں گا، ایک موقع اور دو۔ اولگا راضی ہو گئی اور کچھ دن واقعی بہت پرسکون خوشی سے گزرے، لیکن چند ہفتے بعد ہی جان
आदत से मजबूर फिर मारपीट पर उतर आया। मार्च 2016 ओल्गा की बस हो गई। उसने चुपके से अपना और बच्चों का सामान समेटा और बच्चों के साथ अपनी एक दोस्त के घर में रहने लगी। ओल्गा ने इस दोस्त का अता पता जॉन को नहीं बताया, क्योंकि ओल्गा को जॉन की पिछली 2 बीवियों और कई एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में पता चल गया था, जिन्हें जॉन ने घरेलू तशद्दुद का शिकार बनाया था। कईयों ने उसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। जॉन को रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स भी मिले थे। उस पर उनसे मिलने और करीब जाने की पाबंदी थी। ये सब जानकर ओल्गा जॉन से और भी डरने लगी थी। वो आदमी कुछ भी कर सकता था। और फिर उसका खौफ सच साबित हुआ। ओल्गा की दोस्त के घर एक खत पहुंचा। खत ओल्गा के नाम था। जॉन ने खत में कोई धमकी नहीं लिखी थी, वो बस खैर खैरियत पूछ रहा था। लेकिन ओल्गा समझ गई कि जॉन का मकसद क्या था। वो उसे बताना चाहता था कि हाँ, मैं जान गया हूं कि तुम और बच्चे कहाँ छुपे हो। अप्रैल 2016 ओल्गा ने डिवोर्स की कार्रवाई शुरू कर दी। साथ में बच्चों की कस्टडी और घर की मलकियत के लिए केस फाइल किया। अगले 2 सालों में जॉन ने ओल्गा और बच्चों की जिंदगी जहन्नुम बनाकर रख दी। वो बात बात पर ओल्गा के खिलाफ पुलिस में झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाता, ओल्गा के ऑफिस वालों को और उसके रिश्तेदारों के नाम गालियों से भरे ईमेल्स भेजता। जब ओल्गा ने सुबह 6 बजे योगा क्लासेस लेनी शुरू की तो अचानक वहां जॉन भी पहुंच गया। उसने उसी योगा क्लास में हिस्सा लेना चाहा। योगा इंस्ट्रक्टर के साथ नोकझोंक हुई और पुलिस बुलाई गई। जॉन को उस योगा स्टूडियो से बैन कर दिया गया। ओल्गा ने कई बार घर बदले, मुख्तलिफ फ्लैट्स किराए पर लिए, लेकिन हर बार जॉन उनकी लोकेशन ढूंढ लेता और उन्हें तंग करता। अक्टूबर 2017 कोर्ट ने ओल्गा को बच्चों की मुकम्मल कस्टडी दे दी। जज ने बच्चों से उनकी राय पूछी और फैसला सुनाया कि अब बच्चों को बाप से मिलने पर मजबूर नहीं किया जाएगा। इसके बाद ओल्गा ने पूरी कोशिश की कि बच्चों के पास नॉर्मल रूटीन हो, ताकि वो अपने बाप के साये से दूर एक नई खुशगवार जिंदगी शुरू कर सके। जैक और जेनिफर हफ्ते में एक बार साइकोलॉजिस्ट के पास भी जाने लगे, ताकि बरसों के अब्यूज के बाद उनके जख्म भरने शुरू हो जाएं। ओल्गा और बच्चे 107 हल रोड, वेस्ट पेनन हिल्स के घर में मुंतकिल हो गए। माँ और बच्चे मुस्तकबिल के बारे में पुरउम्मीद थे। वो जानते नहीं थे कि जॉन एडवर्ड्स ने हार नहीं मानी थी और वो अपने इंतकाम की प्लानिंग कर रहा था। जॉन ने सबसे पहले हथियार का बंदोबस्त किया। अचानक एक दिन नहीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, बड़ी समझदारी से, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बंदूकों से मुतालिक वायलेंस को कम करने के लिए हुकूमत ने काफी कानून कायम किए हैं। असला यानी फायर आर्म्स खरीदने से पहले बैकग्राउंड चेक, एक लंबा तवील बैकग्राउंड चेक करवाना होता है। बंदूक खरीदने की वजह बतानी होती है, क्या शिकार के लिए चाहिए या टारगेट प्रैक्टिस के लिए। साथ में सेफ्टी क्लासेस मुकम्मल करनी होती है और फिर जाके महीनों बाद लाइसेंस मिलता है। अलैदगी और डिवोर्स के बाद जॉन ने झूठ बोलकर फायर आर्म्स का लाइसेंस हासिल किया। पहले एक 357 मैग्नम स्मिथ एंड वेसन रिवॉल्वर खरीदी। अगले महीने एक ग्लॉक 17A सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल खरीदी। 2 जुलाई 2018 के दिन जॉन ने एविस कार रेंटल से एक सफेद हुंडई गाड़ी 6 दिन के लिए किराए पर ली, हालांकि उसके पास खुद की जाती गाड़ी मौजूद थी। 3 दिन बाद 5 जुलाई 2018 सुबह 7:30 बजे ओल्गा ने जेनिफर को पेनेंट हिल्स रेलवे स्टेशन पर उतारा ताकि वो ट्रेन लेकर अपने स्कूल पहुंच सके। उसके बाद ओल्गा घर गई। उसने जैक को जगाया। माँ बेटे ने नाश्ता किया। 8:50 पर ओल्गा ने जैक को हाई स्कूल पर छोड़ दिया और फिर वो अपने काम पर चली गई। उसी दिन सुबह 10 बजे के आसपास जॉन ने अपने दोस्त पीटर फोरमैन के घर जाकर उससे एक बड़ा लिफाफा दिया, जिसके साथ 3 छोटे लिफाफे जुड़े हुए थे। जॉन ने दोस्त से कहा, अगर मुझे कुछ हो जाए तो खोलना, उससे पहले नहीं। दोपहर बाद 3:30 बजे जॉन किराए की गाड़ी में पेनेंट हिल्स रेलवे स्टेशन की पार्किंग में बैठकर जेनिफर का इंतजार करने लगा। 4:40 जेनिफर ट्रेन से उतरी और वो अपनी बस में सवार हुई। जॉन ने गाड़ी बस के पीछे पीछे चलाई।
कुछ देर बाद जेनिफर बस से उतरी और उसने घर का रुख किया। उस शाम ओल्गा का एक पड़ोसी ब्रूस विल्सन अपने घर के बाहर पोर्च पर बैठा था कि उसे ओल्गा के घर से जोरदार धमाकों की आवाज सुनाई दी। ब्रूस परेशान होकर सड़क पर निकल गया। उसने देखा कि ओल्गा के घर से एक अजनबी सफेद गाड़ी की तरफ तेज रफ्तार में जा रहा था। ब्रूस ने अजनबी से पूछा, हे, इज एवरीथिंग ओके? अजनबी ने जवाब नहीं दिया। ब्रूस को ये बात अजीब लगी। वो ओल्गा के घर की तरफ बढ़ा। उसने देखा कि दरवाजा पूरा खुला पड़ा था। ब्रूस ने घर के अंदर झांका और बुलंद आवाज में पुकारा, हेलो, सब खैरियत से तो है? हेलो। घर में सन्नाटा था। ब्रूस ने अपने फोन से पुलिस का नंबर डायल किया और उन्हें ओल्गा एडवर्ड्स के घर से आने वाले धमाके जैसे शोर के बारे में बताया। 5:36 पुलिस अफसरान 107 हल रोड पर पहुंचे। वो घर में दाखिल हुए। पहले लिविंग रूम से गुजरे, वहां कोई नहीं था। फिर कमरों में सरसरी निगाह डाली तो उनको खाली पाया। किचन में उन्हें एक कुत्ता मिला जो सहमा हुआ एक कोने में कांप रहा था। चंद अफसरान ने बैकयार्ड की भी तलाशी ली। ऑफिसर स्किनर वापस एक बेडरूम में गया जहां ज्यादा रोशनी नहीं थी, लेकिन साफ लग रहा था कि ये किसी लड़के का कमरा था। ऑफिसर स्किनर आगे बढ़ा तो उसे पढ़ाई की मेज के नीचे कोई छुपा हुआ नजर आया। उसने पुलिस कीप योर हैंड्स अप चीखा और लाइट खोली। कंप्यूटर टेबल के नीचे उसने 2 बच्चे और खून का तैलाब देखा। बच्चे जैक और जेनिफर थे जिन्हें गोलियों से छन्नी कर दिया गया था। जेनिफर घुटनों के बल अपने बाजुओं से सर छुपाए लेटी थी। जैक उसके ऊपर था, जैसे वो अपने आप को ढाल बनाकर यानी शील्ड बनकर बहन की हिफाजत कर रहा था। ऑफिसर ने दोनों की नब्ज चेक की, वो मर चुके थे। दूसरे पुलिस अफसरान ने घर की तलाशी ली, वहां और कोई मौजूद नहीं था। कुछ ही मिनट बाद ओल्गा घर लौटी और वो पुलिस अफसरान और उनकी गाड़ियों को देखकर चिल्लाने लगी, क्या हुआ है? मेरे बच्चे कहाँ हैं? पहले उसे लगा कि शायद घर पर डकैती हुई है, लेकिन जल्द उसे जेनिफर का स्कूल बैग घर की दहलीज पर पड़ा नजर आया। उसने घर में दाखिल होना चाहा, लेकिन अफसरान ने उसका रास्ता रोक लिया। घर क्राइम सीन बन चुका था, इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा था। जब ओल्गा को बच्चों की मौत का बताया गया, वो बेहोश हो गई। पैरामेडिक्स ने उसकी मदद की और होश संभलने पर ओल्गा ने अपने एक्स हस्बैंड जॉन एडवर्ड्स का नाम लिया। पुलिस की एक टीम जॉन एडवर्ड्स के घर गई। उन्होंने सारी रात जॉन के घर के सामने उसके वापस आने का इंतजार किया, लेकिन वो नहीं आया। अगले दिन 6 जुलाई 2018 सुबह 6 बजे के करीब पुलिस टैक्टिकल यूनिट के अफसरान घर के पिछले दरवाजे से घर में दाखिल हुए। जॉन एडवर्ड्स ने अपनी जान ले ली थी। वो अपने बिस्तर में बैठा था, सर में गोली का निशान था, पास में उसका रिवॉल्वर पड़ा था। जॉन की शर्ट की जेब में एक कागज का टुकड़ा था जिस पर जेनिफर के स्कूल और ट्रेन की टाइमिंग लिखी हुई थी। पता चला कि जॉन ने प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर की खिदमात हासिल की थी। प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर ने जॉन को ओल्गा का एड्रेस बता दिया था, साथ में ओल्गा और बच्चों की रूटीन भी। वो कब स्कूल जाते हैं, कब काम पर जाती है, कब घर आते हैं। जॉन ने ट्रेन स्टेशन पर बेटी का इंतजार किया था। जब वो ट्रेन से उतरकर बस में सवार हुई थी, जॉन ने बस का पीछा किया था। जेनिफर घर में दाखिल हो रही थी कि जॉन ने अपनी गाड़ी ड्राइववे में रोकी। जेनिफर गाड़ी को पहचान न सकी क्योंकि जॉन ने इसी मकसद के लिए गाड़ी किराए पर ली थी। जब जॉन गाड़ी से निकला तो जेनिफर को एहसास हुआ कि ये तो उसका बाप था जिसके हाथ में पिस्तौल था। जेनिफर ने चीख मारी, अपना बैग वहीं गिराकर वो भागने लगी और अपने भाई के कमरे तक भागी। जॉन ने उसका पीछा किया। जैक अपने कमरे में था। वो स्कूल से कुछ ही देर पहले आया था और कंप्यूटर पर फोर्टनाइट गेम खेल रहा था। जेनिफर ने भाई को बाप के बारे में बताया। दोनों मिलकर मेज के नीचे छुप गए, लेकिन जॉन ने उन्हें ढूंढ लिया। जैक और जेनिफर के पोस्टमार्टम से जाहिर हुआ कि 15 साला जैक के जिस्म पर 19 गोलियों के जख्म थे। 13 साला जेनिफर की लाश पर 31 गोलियां लगी थी। बच्चों पर गोलियों की बरसात करने के बाद जॉन सीधा अपने घर गया था और आधे घंटे के अंदर उसने अपनी जान ले ली थी। जॉन की मेज से एक कागज का टुकड़ा मिला जिसमें उसने लिखा था, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। इंसाफ में ताखीर यानी कि इंसाफ में देर करना
انصاف سے انکار کرنا ہے۔ لگتا ہے کہ جان اس پوری کہانی میں صرف اپنے آپ کو وکٹم سمجھ رہا تھا اور بچوں کو قتل کر کے وہ اولگا سے بدلہ لے رہا تھا۔ جیسے ہی جان ایڈورڈز کے کرتوتوں کی خبر اس کے دوست پیٹر فورمن تک پہنچی، اس نے پولیس سے رابطہ کیا اور جان کے دیے ہوئے لفافے ان کے حوالے کیے۔ ڈیٹیکٹیوز نے لفافے کھولے۔ سب سے چھوٹے لفافے میں ایک چابی تھی، نہ جانے وہ کس چیز کو کھولتی تھی۔ درمیانی لفافے میں جان نے اپنا وصیت نامہ رکھا تھا، یعنی کہ اس کا ول اینڈ ٹیسٹمنٹ۔ سب سے بڑے لفافے میں اس نے کئی چھوٹے چھوٹے لفافے رکھے تھے، پچھلی بیویوں اور پچھلی محبوباؤں کے نام، جو اس کے 8 بڑے بچوں کی مائیں تھیں۔ چند دوست اور رشتہ داروں کے نام بھی خط تھے۔ اولگا کی زندگی تباہ کرنے سے پہلے جان نے سب جاننے والوں کے لیے الوداع کے خط لکھے تھے۔ دوستوں، آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اس دردناک سانحہ کے بعد اولگا بالکل ٹوٹ گئی تھی۔ شہریوں نے اس کے گھر کے سامنے بے شمار پھولوں، سٹف ٹوائز، موم بتیوں، غباروں اور خطوطوں کے ذریعے تعزیت کی۔ چاہنے والوں نے مشکل وقت میں اس کا ساتھ دینے کی کوشش کی۔ اولگا کی ماں رشیا سے آ کر کچھ عرصے کے لیے اولگا کے ساتھ آسٹریلیا میں رہی، لیکن آخرکار اسے واپس رشیا جانا پڑا۔ گھریلو تشدد پر بات کرنے والی ایکٹیوسٹ نٹالیا ایسڈیل واٹس نے اولگا کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا، اس کی حوصلہ افزائی کی، بولا کہ وہ پبلک کو اپنی کہانی سنائے اور ڈومیسٹک وائلنس کے خلاف آواز اٹھائے۔ اولگا نے صاف انکار کر دیا۔ اس نے کہا، میں نے پولیس، حکومت اور عدالتی نظام پر سے اعتماد کھو دیا ہے۔ کسی نے میری مدد نہیں کی تھی اور آئندہ آنے والی وکٹمز کے لیے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ اولگا کے دوستوں نے غور کیا کہ وہ خاموش رہنے لگی تھی۔ پڑوسیوں نے دیکھا کہ وہ گھر سے مشکل سے نکلتی تھی۔ اس نے اپنے بال رنگنا چھوڑ دیے تھے، نہ اس سے اپنے حلیے کا خیال تھا، نہ کھانے پینے کا۔ اور پھر جیک اور جینیفر کے قتل کے 5 ماہ بعد اولگا ایک دن کام پر نہیں گئی، نہ ہی اس نے فون اٹھایا۔ اولگا کے کولیگز نے پولیس سے رابطہ کیا۔ 12 دسمبر 2018 پولیس افسران ویلنس چیک کے لیے 107 ہل روڈ کے گھر پر پہنچے۔ انہوں نے دروازہ توڑا اور اندر داخل ہوئے۔ 37 سالہ اولگا نے بچوں کے غم میں خودکشی کر لی تھی۔ اولگا کی ماں نے بیان میں کہا، جس دن جان نے جیک اور جینیفر کو قتل کیا تھا، اسی دن اس نے اولگا کو بھی مار ڈالا تھا۔ وہ 5 مہینوں سے صرف ایک زندہ لاش تھی۔ دوستوں، یہ تھی ایڈورڈز فیملی کی کہانی۔ ہمارے چینل کو سپورٹ کریے اور محفوظ رہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا بھولیے گا مت، ورنہ